Good morning, students. Last week we were taught the lesson Tight Corners written by Edward Lucas. Today we are going to see the non-detail with the photographer. The fourth non-detail with the photographer written by Stephen Leacock, in which the author describes his experience with the photographer. Okay, now we can see the lesson. Before going to the story with the photographer, we can see about the author. Author means writer. Stephen P.H. Butler Leacock, FRSC, 1869-1944, was a Canadian teacher, political scientist, writer and humorist. He was educated at Upper Canada College in Toronto and the University of Toronto, from which he graduated in 1891. Stephen P.H. Butler Leacock, it was his name. FRSC means Fellowship of the Royal Society of Canada. Fellowship of the Royal Society of Canada. Yes, sir. He was born in 1869. 1986 is given wrongly. 1869 and died in 1944. He was a Canadian teacher. Canadian teacher and a political scientist, writer and humorist. Humorist means a person who makes humor. Writer. He was educated at Upper Canada College. In Toronto ஒரு காலேஜில் படிச்சிருக்கார். At the University of Toronto, from which he graduated in 1891. He graduated in 1891. He got graduated in 1991 in the University of Toronto. He received a fellowship in political economy and took his PhD in 1903. Fellowship means degree. He received a degree in political economy and took his PhD, Doctor of Philosophy, in 1903. Between the years 1915 and 1925, he was the best known English-speaking humorist in the world. 15 to 95. He was the best known speaking humorist, English speaking humorist. Humorist நகைச்சுவை பேசுறதுல ரொம்ப பெஸ்ட் நோன் பர்சன், வெல் நோன் பர்சனாக இருந்தார். பெஸ்ட் நோன் மீன்ஸ் வெல் நோன் பர்சன், ஃபேமஸ் பர்சனாக இருந்தார். எப்போ 1950 25 வரைக்கும். He is known for his light humor along with criticism of people's follies. He is known means famous. He is famous for his light humor. Humor means நகைச்சுவை இது பண்ணுறது. லைட்டாக ரொம்ப ரொம்ப ரிடிகுலஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது, ரொம்ப லைட்டாக ஹியூமர் பண்ணுவார். அதுக்கு ஃபேமஸ். அலாங் வித் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் பாலிஸ். எதை ஹியூமர் பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கிரிட்டிசிசம்னா மீன்ஸ் கேலி பண்ணுறது, இந்த மாதிரிலாம் ஒரு தப்பான சுட்டி காட்டுறது, இதெல்லாம் கிரிட்டிசிசம் விமர்சனம் பண்ணுறது. வேறு எதை விமர்சனம் பண்ணுறாருன்னா பீப்புள்ஸ் ஃபாலிஸ்னால் ஃபால்ட். மக்கள் இருக்கிற குற்ற இதெல்லாம் சுற்றி காட்டி அதை நகைச்சுவையாக சொல்லுவார். அதில் ஹி இஸ் வெரி ஃபேமஸ். Sunshine Sketches of a Little Town, Arcadian Adventure, the Ideal Rich, Economic Prosperity in the British Empire, The Dawn of Canadian History, Moonbeams from the Larger Lunacy, The Unsolved Riddle of Social Justice, My Discovery of England, Wit and Dry Humor are some of his brilliant writings. These are his writings. Now we can see the supplementary with the photographer written by Stephen Leacock. Here is a story with the photographer where the narrator visits a studio to have his photograph taken. His experience with the professional photographer turns out to be an unforgettable one. Here is a story. This is story with the photograph. The story with the photographer. In the story, the narrator visits a studio. Narrator means here the author. Narrator, a person who tells a story is called a narrator. Narrator visits a studio. Why does he visit a studio? To have his photograph taken. To take the photograph. ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறதுக்காக விசிட் பண்ணுறார்.
his experience with the professional photographer, his experience in the photo studio with a photographer, photographer experience photo எடுக்கிறப்ப என்ன நடந்தது, turns out to be turns out turned to be an unforgettable one. Unforgettable means எப்பயுமே மறக்க முடியாது. ஒரு ஃபோட்டோ ஸ்டுடியோவுக்கு போய் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்கன்னா 1 or 2 ஒரு 10 or 15 மினிட்ஸில் வந்துடுவீங்க. ஆனால் இவர் இப்போ போய் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்கிட்ட ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு. அவர் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவரோட நடந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மறக்கவே முடியலைங்கிறார். அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த ஸ்டோரியை தான் he describes, he narrates, the author narrates. The narrator here is author, the Stephen Leacock. I want my photograph taken, I said. The photographer looked at me without enthusiasm. He was a drooping man in a grey suit, with the dim eye of a natural scientist. But there is no need to describe him. Everybody knows what a photographer is like. The author enters the photo studio. He said, I want my photograph taken. I want to take my photograph அப்படிங்கிறார். The photographer looked at me without enthusiasm. Enthusiasm means without interest. ஒரு ஆர்வம் இல்லை, ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் என்ன பார்க்குறாரு. யூஸ்வலாக ஒரு வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய இடத்துல கஸ்டமர்ஸ் வர்றாங்க அப்படின்னா வந்தவுடனே என்ன வேணும் வாட் யூ வாண்ட் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஒரு ஆர்வமாக எழுந்திரிச்சு கேட்பாங்க. அவர் ஆனால் ஃபோட்டோகிராஃபர் எப்படி இருக்காருன்னா எந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டும் இல்லாமல் பார்க்குறார். He didn't ask me what I want, but he looked at me without interest. How he was, he described. அவர் எப்படி இருந்தாருன்னு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு. the photographer was a drooping man. Drooping means bending. முதுகு கூன்ன மாதிரி அப்படியே ட்ரூப்பிங்காக இருந்தார். பெண்டிங் எ மேன் இன் ஏ கிரே சூட், அதாவது முதுகு வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கூனு மாதிரி இருந்தது. கிரே சூட் வேர் பண்ணியிருக்கார். ஹவு வித் டிம் ஐ ஆஃப் அ நேச்சுரல் சயின்டிஸ்ட் மாதிரி ஐஸ் எல்லாம் சயின்டிஸ்ட் மாதிரி இருந்தது அப்படிங்கிறார். பட் there is no need to describe him. No need to describe how the photographer is, because everybody knows what a photographer is like. Everybody know how the photographer is, how he is, எப்படி இருப்பாருன்னு தெரியும் அப்படிங்கிறார். Sit there, he said, and wait. First he looked at me without interest. Then he said, sit there, he said, and wait. உட்காருங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். வெயிட் ஹியர் அப்படிங்கிறார். I waited an hour. I read the Ladies' Companion for 1912, the Girls' Magazine for 1902, and the Infants' Journal for 1888. I began to see that I had done an unwarrantable thing in breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits with a face like mine. The author said the photographer told him to wait. Sit and wait. He said, I waited an hour. யூஸ்வலாக ஃபோட்டோ பிடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா யாருமே 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் half an hour 1 hour வெயிட் பண்ணவே மாட்டாங்க. ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறாரு, ஐ வெயிட்டட் an hour, 1 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுறாரு. இன் த மீன் டைம் ஐ ரெட் த லேடிஸ் கம்பெனியன். அங்கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுற இந்த ரூமில் லேடிஸ் கம்பெனியன் படிக்கிறார் மேகசின் 1912 பப்ளிஷ் ஆன மேகசின். தென் கேர்ள்ஸ் மேகசின் 1902 பப்ளிஷ் ஆனது. தென் இன்ஃபேன்ட்ஸ் ஜேர்னல் ஃபார் 1888 இதெல்லாம் படிக்கிறார். தென் ஐ பிகான் டு see nothing. Then I began to think that I had done an unwarrantable thing. Unwarrantable means illegal, wrongful, தவறான. In breaking in on the privacy of this man's scientific pursuits. Pursuitனா quest, ஆர்வமாக இருக்கிறது. வித் எ ஃபேஸ் லைக் மைண்ட், அதாவது என்ன சொல்கிறாருன்னா பிரேக்கிங் இன் ஆன் த, அவரோட ப்ரைவசியை வந்து நான் வந்து பிரேக் இன் பண்ணிட்டேன்னா, பிரேக் இன்னா ஐ மே டிஸ்டர்ப் ஹிஸ் ப்ரைவசி அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஐ மைட் ஹாவ் டிஸ்டர்ப்டு ஹிஸ் ப்ரைவசி. அது எந்த மாதிரி பர்சன் ஒரு சயின்டிஃபிக் பர்சியூட், சயின்ஸில் வந்து ஆர்வமாக இருக்கக்கூடிய அவரை வந்து நான் ஒரு வேளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன்னா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாரு. After an hour, the photographer opened the inner door. Come in,
he said severely. I went into the studio. Sit down, said the photographer. The author was waiting for an hour. Then the photographer opened the inner door அந்த ஸ்டுடியோ அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணி சொல்கிறார். He said severely, come in. The photographer told the author, get inside the studio. ஸ்டுடியோக்குள்ளே வாங்க அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறாரு. ஒரு வியாபாரம் செய்யக்கூடியதில் ரொம்ப பணிவாக ஒரு சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்லுவான். ஆனால் இவர் என்ன சொல்கிறார், சிவியர்லி ஒரு சீரியஸாக சொல்கிறார். கெட் இன் சைடு அப்படிங்கிறார். ஒரு ஆர்டரோட ஒரு மாதிரி சொல்கிறார். சிவியராக கோபமாக சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறார். ஐ வென்ட் இன் டு த ஸ்டுடியோ. ஆத்தர் காட் இன் டு த ஸ்டுடியோ. ஸ்டுடியோக்குள்ளே போகிறார். சிட் டவுன் செட் த ஆத்தர் ஃபோட்டோகிராஃபர். இவர் என்ன பண்ணுறார், ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி சிட் டவுன் உட்காருங்க ஒரு ஆர்டரை சொல்கிறார் ஃபோட்டோகிராஃபர். I sat down in a beam of sunlight filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted skylight. I sat down. I refers to the author. Author was sitting down in a beam of sunlight. ஒரு இடத்து இந்த ஸ்டூலில் உட்கார்றாரு. ஸ்டூலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சன்லைட் வந்து அப்படியே அந்த இடத்துல வருது. சன்லைட் வந்து அந்த பிளேஸ்க்கு வருது. அதான் சன்லைட் ஃபில்டர்டு மீன்ஸ் ரிமூவ் அன்வான்ட் மெட்டீரியல். through a sheet of factory cotton, ஜன்னல் வழியாக வருது. hung against a frosted skylight. Frosted skylight means reflected light of the sky. அந்த சன்லைட் வந்து அப்படியே ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி இந்த ஜன்னல் வழியாக வருது. அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கார் அந்த பக்கத்தில். The photographer rolled a machine into the middle of the room and crawled into it from behind. Now the author was sitting in the stool உட்காந்துருக்கார். பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, ரோல்ட் ஏ மிஷின் இன் டு த மிடில் ஆஃப் த ரூம். இந்த ஸ்டூடியோவில் வந்து மிடில் ஆஃப் த ரூமில் அந்த மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஷினை இழுத்துட்டு வர்றாரு. மிஷின் எப்படி இருக்கும் பாருங்கள். திஸ் இஸ் த மிஷின். ஃபோட்டோகிராஃப் மிஷின் இந்த மாதிரி இருக்குது. முதல்ல எப்படி தான் இருந்தது. இந்த மிஷின் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இந்த மிஷினை தான் இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் ரோல்டு ஏ மிஷின் அப்படியே ரோல் பண்ணிட்டு வர்றாரு. இன்டு த மிடில் ஆஃப் த ரூமுக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றாரு. அண்டு க்ரால்டு இன்டு இட். க்ரால்டுனா அந்த தலையை உள்ளே வச்சு பார்க்குறாரு. ஃப்ரம் பிஹைண்டு அது அந்த மிஷினுக்குள்ளே தலையை வச்சு பார்த்துட்ருக்காரு. He was only in it a second, just time enough for one look at me, and then he was out again, tearing at the cotton sheet and the window panes with a hooked stick, apparently frantic for light and air. He was only in it a second. The photographer crawled into the machine. Crawled means தலையை உள்ளே விடுறாரு. அந்த மிஷினுக்குள்ளே தலையை விடுவார். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிஷினில் ஒரு செகண்டு தான் உள்ளே இருந்திருப்பார். ஜஸ்ட் டைம் எனஃப் ஃபார் ஒன் லுக். அந்த டைமில் என்ன பண்ணியிருக்கலாம், இட் இஸ் எனஃப் டு லுக் அட் மீ. என்ன பார்த்துருக்க முடியும், அந்த மிஷினுக்குள்ளே இருந்து என்ன பார்த்துருக்க முடியுங்கிறார். இட்ஸ் த டைம் இஸ் எனஃப்ங்கிறார். தென் ஹி வாஸ் அவுட் அகைன். மறுபடியும் வெளியே வந்துடுறார். அந்த மிஷின்லேருந்து வர்றார். வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு, ஹி வாஸ் ஸ்டேரிங் அட் த காட்டன் ஷீட். விண்டோவில் வந்து ஸ்க்ரீன் மாதிரி காட்டன் ஷீட் இருக்குது, அதை வந்து ஒதுக்கி விட்றாரு. டேரிங்னா கிளிக், இந்த இடத்துல கிளிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க, ஒதுக்கி விட்றாரு. அண்ட் த விண்டோ பேன்ஸ் வித் அ ஹூக்குடு ஸ்டிக்கை வச்சு விண்டோ வந்து அப்படியே ஒதுக்கி இது பண்ணுறாரு. ஸ்க்ரீனை தள்ளி விட்றாரு. எதுக்காக அப்படின்னா, அப்பேரண்ட்லி ஃப்ரான்டிக் ஃபார் லைட் அண்ட் ஏர். ஃப்ரான்டிக் மீன்ஸ் நீடட். ஃப்ரான்டிக் நீட் ஃபார் லைட் அண்ட் ஏர். லைட்டும் ஏரும் தேவைப்படுது. வெளிச்சம் பத்தாதனால அந்த பண்ணுறாரு. Then he crawled back into the machine again and drew a little black cloth over himself. This time he was very quiet in there. I knew that he was praying and I kept still. This is the camera, this is the machine. இந்த மிஷினை தான் இப்படி சென்டருக்கு இழுத்துட்டு வந்தார். He rolled into the machine, middle of the room எடுத்துகிட்டு வர்றாரு. அதுக்கப்புறம் he crawled into the machine, இந்த மாதிரி இது பண்ணுறாரு. Then he crawled back into the machine again. Crawledனா தலையை இந்த மிஷினுக்குள்ளே தலையை இது பண்ணுறாரு. மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டு he crawled into the machine.
ஜஸ்ட் ஃபார் அ செகண்ட் கேம் அவுட் ஆஃப் த மிஷின். இப்போ வந்து மிஷினுக்குள்ளே தலையை விடுறார் மறுபடியும். அண்ட் ட்ரூ எ லிட்டில் பிளாக் க்ளோத், தலைக்கு மேலே அந்த ஒரு க்ளோத் இருக்குது, அதை கவர் பண்ணிக்கிறார். இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிக்கிறார் அந்த பிளாக் க்ளோத். திஸ் டைம் ஹி வாஸ் வெரி குவைட் இன் தேர். இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி அமைதியாக இருக்கார். அப்படியே எதுவும் பேசாமல் அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார். அந்த இதுக்குள்ளே மிஷினுக்குள்ளேயே தலையை வச்சுக்கிட்டு இருக்கார். ஐ நியூ தட் ஹி வாஸ் ப்ரேயிங். நான் எனக்கு தெரியும் அவர் ப்ரே பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு நினைக்கிறார். த ஆத்தர் தாட் தட் த ஃபோட்டோகிராஃபர் வாஸ் ப்ரேயிங். ஸோ ஐ கெப்ட் ஸ்டில்லுங்கிறார். அமைதியாக இருந்தா அப்படிங்கிறார். போஸ் கொடுத்துட்டு அமைதியாக இருந்தா அப்படிங்கிறார். When the photographer came out at last, he looked very grave and shook his head. இப்போ என்ன பண்ணுறார், ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து he crawled into the machine. மிஷினுக்குள்ளே தலையை விட்டு பார்த்துட்டு இருந்தார் பார்த்தீங்களா. இப்போ மறுபடியும் வெளியே வர்றார், அந்த மிஷின்லேருந்து வெளியே வர்றார். வர்றப்போ எப்படி இருக்காரா, ஹவு ஹி லுக்குடு, ஹி வாஸ் வெரி கிரேவ்னா சீரியஸாக, ஒரு மாதிரி சீரியஸாக கோபமாக இது பண்ணுறார். அண்ட் shook his head, தலையாட்டுறார். the face is quite wrong, his head. ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து என்ன சொல்கிறாரு, த ஃபேஸ் இஸ் குவைட் ராங். த ஃபோட்டோகிராஃபர் செட் டு த ஆத்தர். ஃபேஸ் வந்து ராங்காக இருக்குது, தப்பு அப்படிங்கிறார். ஐ நோ, ஐ ஆன்சர்டு குவைட்லி, ஐ ஹாவ் ஆல்வேஸ் நோன் இட். ஐ ஆன்சர்டு குவைட்லி, இவர் என்ன சொல்கிறார், எஸ் ஐ நோ மை ஃபேஸ் இஸ் குவைட் ராங், ஐ நோ இட் வெரி வெல் அப்படிங்கிறார். ஹீ சைடு ஒன்று, ஓகே ஹீ சைடு. ஐ திங்க் ஹீ செட் the face would be better 3/4 full. the photographer சொல்கிறார். I think he said, the photographer என்ன சொல்லியிருப்பார்னா, the face would be 3/4 full அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருப்பார். இவர் திங்க் பண்ணுறார். அதாவது the face is quite wrong அப்படின்னு சொன்னார்ல ஃபோட்டோகிராஃபர், அதுக்கு என்ன மீனிங் சொல்கிறாருன்னா, the face would be better 3/4 full. அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே வந்திருந்தால் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறார். ஃபேஸ் வந்து ஃப்ரேமுக்கு வெளியில், அந்த ஃப்ரேம் இருக்கும்ல, ஃபோட்டோ ஃப்ரேம், அதுக்குள்ளே இருந்தால் பரவாயில்ல, வெளியே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறார் நினைக்கிறார். ஐ எம் ஷூர் இட் வுட், ஐ செட் enthusiastically, for I was glad to find that the man had such a human side to him. So would yours. In fact, I continued, how many faces one sees that are apparently hard, narrow, limited, but the minute you get them 3/4 full, they get wide, large, almost foundless in. I am sure it would, I said enthusiastically. ரொம்ப ஆர்வமாக சொல்ல. ஐ எம் ஷூர் இட் would. ஆமாம், என்னோடய ஃபேஸ் ராங்காக தான் இருக்கும், 3/4 ஃபுல் இல்லை, அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே வராது தான். பிகாஸ் ஐ வாஸ் glad to find that the man had such a human side to him. I was glad means very happy. அதாவது மேன் ஹேட் சச் அ ஹியூமன் சைடு டு ஹிம். ஹியூமன் நேச்சர், இட் இஸ் நேச்சர். ஹியூமன் சைடு மீன்ஸ் ஹியூமன் நேச்சரே அப்படி தான், அதை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரியும் அப்படிங்கிறார். ஸோ வுட் யுவர்ஸ், உங்களுக்கு அப்படி தான், ஃபேஸ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான், அதை மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிறார். இன்ஃபேக்ட் ஐ கண்டினியூட், ஹவு மெனி ஃபேஸஸ் ஒன் சி தட் ஆர் அப்பரண்ட்லி இன். ஹவு மெனி ஃபேஸஸ் ஒன் சி, என்ன ஃபேஸ் நிறையா பேர் பார்த்துருப்பான், அந்த ஃபேஸ் பார்த்தா ஹார்டாக இருக்கும், சில பேரோட ஃபேஸ் நேரோவாக இருக்கும், சிலது லிமிட்டட் அப்படிங்கிறார். லிமிட்டட்னா அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே கரெக்டாக வரும் அப்படிங்கிறார். பட் த மினிட் யூ கெட் தம் 3/4 ஃபுல், தே கெட் வைடு. அதான் அந்த ஃப்ரேம்குள்ளே வந்தால் சம்டைம்ஸ் த ஃபேஸ் கெட் வைட், லார்ஜ், ஆல்மோஸ்ட் பவுண்ட்லெஸ், லிமிட்டடாக, சில ஃபேஸ் வந்து ஃப்ரேமுக்கு லிமிட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறார். But the photographer had ceased to listen. He came over and took my head in his hands and twisted it sideways. I thought he meant to kiss me, and I closed my eyes, but I was wrong. But the photographer ceased to listen. I told the photographer that my face was wrong. My face was in the frame அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா இட் வாஸ் ஹியூமன் நேச்சர், அது நேச்சராகவே அப்படி தான், வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கேன். பட் ஃபோட்டோகிராஃபர் நான் சொன்னதை சீஸ்டு டு லிசன், சீஸ்டு மீன்ஸ் ஸ்டாப், நான் சொல்கிறது கண்டுக்கவே கிடையாது. என்ன பண்ணுறாருனா, ஹி கேம் ஓவர் டு மீ, கிட்ட வர்றாரு என்கிட்ட. டுக் மை ஹெட் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட்ஸ், என்னோட ஹெட் கையில் இப்படி பிடிக்கிறாரு. ட்விஸ்டட் இஸ் சைட்வேஸ், அப்படியே திருப்புறாரு.
I thought he meant to kiss me and I closed my eyes. ஒருவேளை he wanted to kiss me and I closed my eyes. But I was wrong. He didn't do that. What I thought was wrong. He twisted my face as far as it would go and then stood looking at it. First he came and twisted my head, he said. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஹெட்டை வந்து பிடிக்கிறார், அதை திருப்புறாரு. அதுக்கப்புறம் he twisted my ஃபேஸை திருப்புறார். ட்விஸ்ட்னா அப்படியே இப்படி இது பண்ணுற திருப்புறார். as far as it would go, ஃபேஸ் எப்படி இந்த அளவுக்கு முடியுமோ அப்படி ஃபுல்லாக திருப்ப முடியாதில்ல, அந்த அளவுக்கு திருப்புறார். அண்ட் தென் ஸ்டூட் லுக்கிங் அட் இட், என்னோட ஃபேஸை திருப்பி சைடாக இது பண்ணிவிட்டு ஸ்டூட் லுக்கிங் அட் இட், என் ஃபேஸவே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார். he sighed again. Sighed means என்ன, deep breath, give a deep breath, பெருமூச்சு விடுறது. எதுக்காக பெருமூச்சு விடுவாங்க அப்படின்னா, ஏதாவது சேடாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க, டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டேன், ஏமாந்துட்டேன் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி தான் என்னென்னா ஃபேஸை வந்து ஒரு சைடாக திருப்பி பார்க்குறாரு, நல்லா இருக்கு மாதிரி. சரியில்லை அப்படின்னோடனே he sighed again. அந்த he refers to ஃபோட்டோகிராஃபர் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்கிறார், ஃபீல் பண்ணி பெருமூச்சு விடுறார். I don't like the head, he said. ஃபோட்டோகிராஃபர் என்ன சொல்கிறார், ஐ டோன்ட் லைக் த ஹெட்டுங்கிறார். ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் இஸ் ராங் அப்படின்னாரு, இப்போ ஐ டோன்ட் லைக் யுவர் ஹெட் அப்படிங்கிறார். தென் ஹி வென்ட் பேக் டு த மிஷின் அண்ட் டுக் அனதர் லுக். மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரு, ஹி வென்ட் டு த மிஷின், ஹி கிரால்ட் இன் டு த மிஷின், அதை மிஷினுக்குள்ளே போயிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, டுக் அனதர் லுக், மறுபடியும் என்ன பார்க்குறார், அந்த மிஷின் வழியாக பார்க்குறார். ஓப்பன் த மவுத் எ லிட்டில், ஹி செட், மிஷின்லேயே சொல்கிறார், மிஷின் வழியாகவே சொல்கிறார். ஓப்பன் த மவுத் எ லிட்டில், மவுத்தை கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார். ஐ ஸ்டார்டட் டு டூ ஸோ ஹியர் மீன்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் ஓப்பனிங் த மவுத் எ லிட்டில் அப்படிங்கிறார். அது மாதிரி செய்கிறார். உடனே டக்குன்னு ஃபோட்டோகிராஃபர் க்ளோஸ் இட், ஹி ஆடட் குயிக். ஃபஸ்ட்டு முதல்ல கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணுங்க மவுத்தை அப்படிங்கிறாரு, டக்குன்னு உடனே க்ளோஸ் பண்ணு அப்படிங்கிறார் ஃபோட்டோகிராஃபர். க்ளோஸ் இட் குயிக்லி அப்படிங்கிறார். க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க, ஓப்பன் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற, டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க, செய்ய ஆரம்பிக்கிறதுக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணிடு அப்படிங்கிறார். தென் ஹி லுக்டு அகெயின், மறுபடியும் அந்த மிஷின் வழியே என்ன பார்க்குறார். பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறார் பாருங்க. த இயர்ஸ் ஆர் பேட், ஹி செட், ட்ரூப் தம் எ லிட்டில் மோர், தேங்க்யூ. த இயர்ஸ் ஆர் பேடுங்கிற அந்த இது வழியே பார்த்துட்டு இயர்ஸ் வந்து பேடாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ராங் அப்படின்னாரு, நெக்ஸ்ட்டு ஹெட்டு சரியில்லை அப்படின்னாரு, நெக்ஸ்ட்டு இயர்ஸை பார்த்து பேடாக இருக்குது. ட்ரூப் தம் எ லிட்டில் மோர், இயர்ஸை கொஞ்சம் சுருக்குங்க அப்படிங்கிறார். பென் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார். உடனே இவரும் பென் பண்ணோன்னு தேங்க்யூ அப்படிங்கிறார். நவ் த ஐஸ் அப்படியே பென் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார். ரோல் தம் இன் அண்டர் த லிட்ஸ், கண்ணை அப்படியே ரோல் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார். கண்ணை வந்து ஐஸை வந்து ரோல் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார். புட் த ஹேண்ட்ஸ் ஆன் த நீஸ் ப்ளீஸ், ஹேண்ட்ஸ் வந்து நீல வைங்க அப்படிங்கிறார். டேர்ன் த ஃபேஸ் ஜஸ்ட் லிட்டில் அப்வர்டு, தலை தூக்குங்க அப்படிங்கிறார். ஃபேஸ் நேராக வைங்க அப்படிங்கிறார். எஸ் தட்ஸ் பெட்டர், ஓ இப்போ உட்காந்து ஓகே அப்படிங்கிறார். நவ் ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் த லங்ஸ், அதான் லங்ஸ்னால் இந்த இடத்துல எக்ஸ்பேண்ட் யுவர் செஸ்ட், அப்படியே செஸ்ட் நேராக உட்காருங்க அப்படிங்கிறார். அண்ட் ஹம் த நெக்கை வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணுங்கள், நேராக இது பண்ணுங்கள். தட் இஸ் இட், ஓகே. ஜஸ்ட் கான்ட்ராக்ட் த வேஸ்ட், வேஸ்ட்னா இடுப்பு வந்து கொஞ்சம் சுருக்குங்க அப்படிங்கிறார். அண்ட் ட்விஸ்ட் த ஹிப் அப் டுவார்ட்ஸ் த எல்போ, இடுப்பு கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணுங்க, அப்படியே திரும்பி உட்காருங்க அப்படிங்கிறார். அப்படியே சைடாக உட்காருங்க அப்படிங்கிறார். ஐ ஸ்டில் டோன்ட் குவைட் லைக் த ஃபேஸ் அப்படின்னு இத்தனையும் சொல்லிவிட்டு எஸ் சரி இல்லை ஜஸ்ட் ரோல் யுவர் ஐஸ் இதெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில் நான் சொல்ல ஐ ஸ்டில் இன்னும் எனக்கு பிடிக்க மாட்டேங்குது. ஐ டோன்ட் லைக் த ஃபேஸ்ன்னா பிடிக்கல அப்படிங்கிறார். இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ ட்ரைஃபிள் டூ ஃபுல், ட்ரைஃபிள்னால் ரொம்ப ஃபுல்லாக இருக்குது. ஃபுல் மீன்ஸ் அந்த ஃப்ரேம் கரெக்டாகவே வரல, ஃப்ரேமுக்கு வந்து கரெக்டாகவே உங்கள் ஃபேஸ் வந்து இல்லை அப்படிங்கிற, ஃப்ரேமை விட அதிகமாக இருக்குது. ஸோ ஐ டோன்ட் லைக் யுவர் ஃபேஸ்ங்கிறார். ஐ ஸ்வங் மை செல்ஃப் ரவுண்ட் ஆன் த ஸ்டூல். உடனே இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் ஸ்வங் மை செல்ஃப், ஸ்வங்னா அப்படியே எந்திரிக்கிறது, அப்படியே உட்காந்துருக்காரு, திரும்பி தானே உட்காந்துருக்காரு ஸ்டூலில்.
டக்குன்னு ஸ்டூல் இப்படி திருப்பி எந்திரிக்கிறார். அதான் சொல்கிறேன். ஐ ஸ்வங் மை செல்ஃப் ரவுண்ட் ஆன் த ஸ்டூல்லேருந்து எந்திரிக்கிறார். திரும்பி, அதாவது எந்திரிக்க கிடையாது, திரும்பி ஒரு சைடாக உட்காந்துட்டு நேராக போட்டு இது பண்ணுறாரு எந்திரிக்கிறதுக்காக. ஏன் எந்திரிக்கிறாருன்னா, இந்த ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து உன்னோட ஃபேஸ் சரியில்லை, ஹெட்டு சரியில்லை, இன்னும் உன்னோட ஃபேஸ் எனக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிறார். அதனால் உடனே சொல்கிறார், ஸ்டாப், ஐ செட் வித் எமோஷன் பட் ஐ திங்க் வித் டிக்னிட்டி. ஸ்டாப், ஐ செட் வித் எமோஷன். ஸ்டாப் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார். எமோஷனோட ஸ்டாப், நிறுத்துங்க, சொல்லாதீங்க, எதுவும் பேசுகிறேன். ஐ திங்க் வித் டிக்னிட்டி, கொஞ்சம் டிக்னிட்டியோடு பேசணும்னு நினச்சேன். திஸ் ஃபேஸ் இஸ் மை ஃபேஸ், இட் இஸ் நாட் யுவர்ஸ், இட்ஸ் மைன். அதான் சொல்கிறாரு, இது ஃபேஸ் என்னோடய ஃபேஸ், இட் இஸ் நாட் யுவர் ஃபேஸ், இட்ஸ் மைன். ஐ ஹாவ் லிவ்டு வித் இட் ஃபார் 40 years அண்ட் ஐ நோ இட்ஸ் ஃபால்ஸ். 40 years, இந்த 40 years இந்த ஃபேஸ் என்கிட்ட இருக்குது. ஐ நோ இட்ஸ் ஃபால்ஸ், ஃபேஸ் எப்படி இருக்குது, அது வந்து நேச்சர் அப்படி தான் இருக்குது, அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறார். ஐ நோ இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் ட்ராயிங், எனக்கு தெரியும் அது வந்து நல்லா, இட் இஸ் நாட் பியூட்டிஃபுல், இட் இஸ் நாட் ஃபேஸ் இஸ் நாட் பியூட்டிஃபுல்லாக இல்லைதா அப்படிங்கிறது தெரியும். ஐ நோ இட் வாஸ் நாட் மேட் ஃபார் மீ பட் இட் இஸ் மை ஃபேஸ், எனக்காக மேக் பண்ணப்பட்டது கிடையாது, ஆனால் என்னோடய ஃபேஸ் தான் அது, எனக்காக மேக் பண்ணதுக்கு பட்ட கிடையாது ஃபேஸு, பட் என்னோடய ஃபேஸ் தான், த ஒன்லி ஒன் ஐ ஹாவ் அப்படிங்கிறார். ஐ வாஸ் கான்ஷியஸ் ஆஃப் அ பிரேக் இன் மை வாய்ஸ், இந்த ஃபேஸ் தான் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஐ வாஸ் கான்ஷியஸ் ஆஃப் அ பிரேக் இன் மை வாய்ஸ். பிரேக் இன்னா அப்படியே பேசுகிறப்ப அப்படியே பிரேக் ஆகுது, வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கோபமாக பேசுகிறப்ப தனிமாக வருவாங்களா அது மாதிரி ஆகுது. பட் ஐ வெண்ட் ஆன் such as it is. I have learned to love it. I have a concept of breaking in my, அவர் வந்து வாய்ஸ் பிரேக் ஆகிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறது. பிரேக்கின்னா அப்படியே எமோஷன் ஆகிறப்ப அப்படியே வாய்ஸ் கட் ஆகும், அது மாதிரி இது வர்றாரு. பட் ஐ வெண்ட் ஆன், ஐ கண்டினியூடு சச் அஸ் இட் இஸ், அது அப்படி தான் இருக்குன்ற ஃபேஸ் அப்படி தான் இருக்கும், அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் மை நேச்சர், இட் இஸ் நேச்சர் அப்படிங்கிறார். ஐ ஹாவ் லேர்னட் டு லவ் இட், என்னோடய ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இல்லை தான், பட் ஐ லேர்னட் டு லவ் இட், அதை எனக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறார். அண்ட் திஸ் இஸ் மை மவுத் நாட் யுவர்ஸ், இது என்னோட மவுத், நாட் உன்னது, நாட் யுவர்ஸுங்கிறார். தீஸ் இயர்ஸ் ஆர் மைன் அண்ட் இஃப் யுவர் மிஷின் இஸ் டூ நேரோ ஹியர் ஐ ஸ்டார்டட் டு ரைஸ் ஃப்ரம் த ஸ்ட்ரீட். இந்த இயர்ஸ் எல்லாம் என்னோட தான், உன்னோட மிஷின் வந்து டூ நேராக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது, உன்னோட மிஷின் வந்து அதாவது உன்னோட ஃப்ரேம் வந்து ரொம்ப நேராக இருக்குது, அதனால தான் என்ன பண்ண முடியல, என்னோடய ஃபேஸை கவர் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஹியர் ஐ ஸ்டார்டட் சொல்லிட்டு கோவத்தில் சொல்லிட்டு, ஹியர் ஐ ஸ்டார்டட் டு ரைஸ் ஃப்ரம் த சீட், இந்த ஸ்டூலிருந்து அப்படியே எந்திரிக்க ஆரம்பிக்கிறார். Thank you students. The remaining part of the lesson will be taught next week.